بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ججز کے خط کے معاملے پر وہ بھی ڈٹ گئے ہیں۔ وہ کون ہیں یہ تو آگے چل کے آپ کو بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان موت کے کنویں میں پھنس چکے ہیں۔ یہاں سے نکلنے کا راستہ کہاں پہ ہے یہ بھی آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے میاں نواز شریف کا ذکر، کیونکہ میاں نواز شریف سیاست کے سلطان ہیں اور ان کی حیثیت کنگ میکر کی ہے۔ میاں نواز شریف نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ پنجاب مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کا سیاسی قلعہ ہے، کیونکہ حالیہ سینٹ کے انتخابات میں پنجاب میں سب سے زیادہ جو سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے جماعت، وہ مسلم لیگ نون ہے۔ آج 19 نشستوں پہ ملک بھر میں انتخابات ہوئے، جن میں قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں ووٹنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہوا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کی غیر سیاسی اور غیر جمہوری سوچ کی وجہ سے انتخابات ملتوی ہوئے، اور یہ ایک المیہ ہے کہ سینٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی ہی نہیں ہو رہی، اور آگے کیا ہوگا یہ تو خیر میں نے پہلے بھی ویلاگ میں آپ کے ساتھ ذکر کیا، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ لیکن پنجاب پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون نے 5 کی 5 نشستیں جو ہیں وہ اپنے نام کی ہیں۔ یہاں پہ 2 وفاقی وزراء مصدق ملک اور محمد اورنگزیب یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح خواتین کی دونوں نشستوں پہ مسلم لیگ نون کی انوش رحمان اور بشرا انجم کامیاب ہوئی ہیں، جبکہ اقلیت کی نشست پر خلیل طاہر سندھو جو ہیں وہ کامیاب قرار پائے ہیں۔ ویسے خواتین کی نشستوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جو امیدواران تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید، یہ ناکام رہی ہیں، لیکن صنم جاوید جو ہیں وہ آج کل بڑی پریشان بھی ہیں۔ پریشان اس طرح سے کہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے، آئی تھنک یہ ویڈیو جو ہے وہ سرگودا میں جب ان کی پیشی ہوئی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تو اس کی ہے، اور وہ ویڈیو سے لگ یہ رہا ہے کہ مصوفہ دل چھوڑ رہی ہیں، وہ ڈسہارڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ اب بڑے عرصے سے وہ گرفتار ہے، اور یہ ایک مطلب انسانی نیچر بھی ہے کہ بندہ جہاں بالآخر چیزوں سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، اور ایک خاتون جو پچھلے 9-10 ماہ سے گرفتار ہے اور بار بار گرفتار ہو رہی ہے، اور وہ پریشان ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی۔ اس کا خیال یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کا ایک جمہوری اور سیاسی حق تھا۔ جمہوری اور سیاسی حق احتجاج کرنا ضرور ہے، لیکن آپ کسی بھی فوجی تنصیب پہ اس طرح سے اٹیک نہیں کر سکتی، بلکہ کسی بھی پرائیویٹ املاک جو ہیں ان پر بھی حملے نہیں کیے جا سکتے۔ سیاست میں جمہوری احتجاج حق ضرور ہے، لیکن پرامن احتجاج۔ آپ کسی دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی بھی نہیں کر سکتے، ایون کہ احتجاج میں سڑک بلاک کرنا بھی جرم ہے۔ اور محترمہ آپ نے اور آپ کے باقی لوگوں نے 9 مئی کو تو باقاعدہ طور پہ حملہ کیا، آپ نے جناح ہاؤس میں گراؤ جلاؤ کیا، آپ نے فوج پہ حملہ کر دیا، اور نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے ملک میں 239 مقامات ایسے تھے جہاں پہ پلاننگ کے تحت یہ ساری کارروائی کی گئی۔ لیکن چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو لہٰذا اس لیے میں نے یہ ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ ان کی جو ویڈیو وائرل ہے اس ویڈیو میں وہ اپنے وکیل سے مخاطب ہو رہی ہیں۔ ویسے تو وہ بظاہر مسکراتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ان کے الفاظ جو ہیں وہ ان کی لاچارگی اور بے بسی کو ظاہر کرتی ہیں، جس میں بڑے مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مشکلات کب کم ہوں گی۔ 9-10 ماہ سے ہم گرفتار ہیں اور ہماری ضمانتیں نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر اس کے بعد آگے سے کوئی ان کو جو ہے وہ کوئی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا عشق عمران خان سے ہے، لیکن عشق کا یہ جو امتحان ہے یہ زیادہ ہی مہنگا پڑ رہا ہے۔ لیکن اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ اس عشق میں مبتلا ہو کے انہوں نے کون سا بڑا جرم سرزد کیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا، یہ تو آپ نے جرم کیا ہی کیا، اور اس کی سزا آپ بھگت رہی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ماں باپ، آپ کی فیملی، اور سب سے زیادہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ کسی بھی سیاسی رہنما کی محبت میں مبتلا ہو کے حد سے گزر جاتے ہیں نا، تو
उस एक्ट से पहले आपको सोचना चाहिए कि इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो सबका साथ छोड़ दिया। अभी सनम जावेद को जो टिकट दिया गया था, मैंने उस वक्त भी कहा कि ये तो सनम जावेद के साथ धोखा किया जा रहा है। अगर सनम जावेद को सेनेट में लेके जाना चाहते हैं तो फिर सनम जावेद को जनरल नशिस्तों पे प्रायोरिटी पे टिकट दिया जाना चाहिए था। हामिद खान साहब और अलामा वो क्या है नासिर अब्बास साहब कामयाब हुए ना, तो उनमें से एक नशिस्त पे सनम जावेद भी सेनेट में जा सकती थी अगर भेजना होता, क्योंकि इमरान खान ने तो सिर्फ वो कहते हैं ना पंजाबी में गोंगलों तो मिट्टी झाड़ना, तो इमरान खान ने ये हरकत की थी, तो इसलिए सनम जावेद जो हैं वो वहाँ पे नहीं जा सकी। और ख़ुद इमरान खान की जो हालत है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई मौत के कुएं में नहीं होता, आपने देखा होगा ना मौत का कुआं, वो जिसमें अपना वो गाड़ियाँ और साइकिल्स वगैरह जो है मोटरसाइकिल्स वो घूमती हैं, और उसके अंदर जो चला जाए वो फिर उसका बाहर आना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर से भी बाकायदा तौर पे उसको जो है वो अपना बंद कर दिया जाता है, ताले शाले लग जाते हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन इस वक्त इमरान खान के साथ है। इमरान खान ऐसे है जैसे मौत के कुएं के अंदर हैं, और वहीं पे वो जो है अल्फाजी फायरिंग जो है वो कर रहे हैं, और उस फायरिंग का नतीजा ये निकल रहा है कि बाहर जो मुहाफिज खड़े हैं वो वहाँ पे इस बात पे अब बज़िद हैं कि इत्थे ही रहेगा, इसको अब यहीं पे जो है वो चक्कर लगाते रहें और घूमता घुमाता रहे, क्योंकि इमरान खान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते ना। इमरान खान ने, मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बताया कि उन्होंने फिर आर्मी चीफ़ पे जो है वो इल्ज़ाम आयद कर दिया, और मसूफ़ ने जो है कहा कि जी अगर बुशरा को कुछ हुआ तो आर्मी चीफ़ जो है वो ज़िम्मेदार होगा। लेकिन इससे भी मुसीका खेज़ बात है, इनसे सहाफ़ी ने वहाँ पे एक सवाल पूछा कि इमरान खान साहब, आप 6 जजेस के मामले पे उनकी हमायत कर रहे हैं, आप कहते हैं कि जी वो इंक्वायरी कमीशन से तो ये 7 रुकनी बेंच ज़्यादा बेहतर है, लेकिन डिमांड कुछ और भी है। हर तहरीक इंसाफ का आपको पता है ना कि तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि जी इस मामले पे जो बेंच बने उसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब ना हों, या फिर ये है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, या फिर ये है कि जी 3 रुकनी जो है कोई कमीशन कायम कर दिया जाए, जुडिशल कमीशन। इस हवाले से तो एतजाज़ एहसन साहब ने एक आइनी दरख्वास्त भी दायर कर दी ना सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि एतजाज़ एहसन साहब, उनकी समझ नहीं आती कि वो किसके लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं। वो इमरान खान का बयानिया जो है वो लेके चलते हैं, और फिर अचानक पीपल्स पार्टी की मजलिस से वो जो है अपना सेंट्रल वर्किंग कमेटी उसमें भी नज़र आ जाते हैं। वो इमरान खान के लिए जो है मुख्तलिफ जलसों में तकारीरें करते हैं, और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जलसे में नज़र आ जाते हैं। या तो एतजाज़ एहसन साहब जो हैं वो अपने माजी के मिजाज के मुताबिक डबल किरदार अदा कर रहे हैं, या फिर पीपल्स पार्टी जो है वो डबल गेम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हो कुछ ज़रूर रहा है, क्योंकि एतजाज़ एहसन जो कुछ कर रहे हैं वो ये मुमकिन नहीं है कि पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी हों और हुकूमत के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाइयाँ भी करते रहें। या तो फिर लतीफ़ खोसा की तरह इनको भी पार्टी से निकाल दिया जाए, पता चले कि ठीक है जी वो मुकम्मल तौर पे पार्टी को छोड़ चुके हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे इमरान खान के हवाले से, तो उस पर वापस आते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि जी 6 जजेस के मामले पे जो है ये इंक्वायरी होनी चाहिए और ये मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना चाहिए। लेकिन साफ़ी ने पूछा कि जब आप ये डिमांड कर रहे हैं तो क्या शौकत अजीज़ सिद्दीकी के जो मुतालबात हैं उस पर भी आप ये मुतालबा करेंगे कि इस पर भी जो है वो फैज़ हमीद या बाकी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए? तो जी इमरान खान साहब ने कहा जी बिल्कुल करें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। बल्कि उन्होंने कहा जी फैज़ हमीद को मैंने तो अपॉइंट किया ही नहीं था, मैंने तो उनको तैनात नहीं किया था। तो बंदा इनसे पूछे कि आप तो वज़ीर आज़म थे और उन्हें DGIS किसने अपॉइंट किया था, उनको अपना वो क्या कहते हैं अपना तरक्की किसने दी थी, और इसके साथ साथ वो जनाब अली किसके दौरे हुकूमत में एक बाइख्तियार आर्मी चीफ से भी ज़्यादा बाइख्तियार जनरल थे। तो सर इमरान खान के दौर में ही था, और इमरान खान के दौर में जिस तरह के उन्होंने गुल खिलाए हैं वो सबके सामने हैं। और फिर इमरान खान को ही तो इस मुल्क में मुसल्लत करने के लिए फैज़ हमीद ने बतौर DGC अपना वो किरदार अदा किया था, जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कंप्लेन की थी या इन्होंने तकरीर की थी। तो इमरान खान ही इसके जो है वो असल बेनिफिशरी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये जो बात की है इस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको ज़रूर गौर करना चाहिए। देखें अब 6 जजेस का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है।
इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत आज खुद नोटिस ले लिया है। 7 रुकनी बेंच कायम हो चुका है और इस पर बेंच कल समाअत करेगा। कल पहली समाअत है। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त समाअत जारी हो या उसमें कोई भी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन 6 जजेस के ख़त पर ये जो सो मोटो नोटिस लिया गया है, इस पे 6 जजेस को भी नोटिस किया जा सकता है। ज़ाहिर है उन्होंने उस ख़त में जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनको किसी ना किसी तरीके से प्रोब तो करना है, तो कैसे किया जाएगा? क्या जजेस ने जो ख़त में लिख दिया उसी को ही तस्लीम कर लिया जाएगा? अगर उसको मनवन तस्लीम कर लिया जाता है कि ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है, तो फिर तो किसी इंक्वायरी की, किसी प्रोसीडिंग की, किसी तहकीक की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह उस पर फैसला सुना दिया जाए कि जजेस ने जो कह दिया ये हरफ़े आखिर है। लेकिन अगर इस मामले की तहकीकात होनी है तो फिर जजेस को तलब करना पड़ेगा और जजेस को अपने बयान रिकॉर्ड करवाना पड़ेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत लेके आने हैं वो भी जजेस पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होगी, क्योंकि बराह रास्त जजेस ने इल्ज़ाम आयद किए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ाम आयद किए थे। और वो तो अब भी कहते हैं कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मैं वो पेश करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जजेस मोहतरम 6 जजेस जिन्होंने ये ख़त लिखा, वो तो अपने ख़त में कहते हैं कि हमारे पास साबित करने के लिए सबूत के तौर पे कोई चीज़ नहीं है। तो फिर इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी? इसका तरीकाकार फिर यही होगा ना कि तहरीक इंसाफ वालों ने जैसे पहले किया कि वो ट्रोलिंग करेंगे, ट्रोलिंग करके वो दबाव डालने की कोशिश करेंगे। तो क्या काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में ये जो बेंच समाअत करने जा रहा है, क्या ये दबाव में आएगा? वैसे अब तक की जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की बतौर चीफ जस्टिस हिस्ट्री है, उसमें तो वो अभी तक कभी दबाव में नहीं आए, बल्कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए फ़ैसले किए हैं। लेकिन ये एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये मामला जजेस का मामला है, ये मामला अदलिया का मामला है। इस पे बहुत मोहतात अंदाज के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन जजेस को भी आके अदालत के सामने अपना मौक़िफ़, अपना बयान देना पड़ेगा। और जिन जज साहिबान के हवाले से ख़त में कहा गया कि उनके ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया, टॉर्चर किया गया, उस ब्रदर इन लॉ को भी अदालत के सामने लाना पड़ेगा। जिस जज साहब के घर में कैमरों का इशू है, वहाँ पर भी जो है वो मामला आगे बढ़ेगा। ज़ाहिर है कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा, कोई भी ऐसा बंदा होगा ना जो घर तक आया, तो उनको भी लाना पड़ेगा। इसी तरह जिस जज साहब के रिलेटिव्स के साथ राब्तों का या उनको धमकियां देने का मामला है, तो वहाँ पर भी मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे, उनको भी आके यहाँ पे बयान रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो तहकीकात तफ्तीश ऐसे आगे बढ़ेगी ना। लेकिन इसके साथ साथ जिन पर इल्ज़ाम है उनका भी एक फ़ैसला है, वो भी डट चुके हैं और ज़राए के मुताबिक बड़े घर वालों का ये फ़ैसला है कि इस मामले पे वो अदालत के साथ ना सिर्फ मुकम्मल ताउन करेंगे बल्कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। यानी कि सर वो भी इस मामले पे डट चुके हैं कि ये जो रोज़ रोज़ की वो ब्लेम गेम है ना, इसको हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सोच सामने आ रही है, ज़ाहिर है ना, वो इस पूरे वाक़या को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन दूसरों का फ़ैसला है कि ठीक है, अब आपने ख़त तो लिख दिया, कमीशन वो बेंच बन चुका, तो जब इस मामले की तहकीकात होगी तो वो मुकम्मल तौर पे ताउन करेंगे और इस मामले को मंतकी अंजाम तक ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सर उनके डटने का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया, ना तो कोई दबाव में आएगा और ना ही दबाव में आके किसी की फेवर में फ़ैसला दिया जाएगा, बल्कि कानून के मुताबिक इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और कानून के मुताबिक मामला आगे बढ़ेगा। तो फिर जजेस ने साबित करना है, अगर वो साबित ना कर सके तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना इमरान खान या उसकी पार्टी को फ़ायदा तो कोई नहीं होना, लेकिन जजेस को इसका नुकसान ना बर्दाश्त करना पड़ जाए।
کیونکہ ہر جج نے آنا ہے، بات کرنی ہے اور بات کو آگے بڑھانا ہے، لیکن اس موقع پہ میاں نواز شریف کیا کردار ادا کریں گے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں میاں نواز شریف نے کتنی بار کتنی تقریروں میں کتنے لوگوں کے نام لیے۔ انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا، جنرل باجوہ کا نام لیا، ظہیر الاسلام صاحب کا نام لیا، انہوں نے ثاقب نثار صاحب کا نام لیا، انہوں نے آصف سعید کھوسہ صاحب کا نام لیا، انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب کا نام لیا، کئی تقریروں میں شیخ عظمت سعید کا نام لیا۔ اب یہ موقع ہے جب ججز کا معاملہ عدالت میں جا چکا اور اس قسم کے معاملے کی عدالت انکوائری کرنے جا رہی ہے، تو سر وہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ میرے ساتھ فیض حمید صاحب نے ملاقات کی اور مجھے کہا کہ جی آپ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز میں ہماری مرضی کا فیصلہ دیں، تو میاں صاحب اللہ کا نام لیں اور کیس آپ بھی لے کے عدالت میں جائیں، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے۔ اگر آپ نے یہ موقع گنوا دیا تو شاید دوبارہ پھر یہ موقع نہیں ملے گا، کیونکہ آپ جو ڈیمانڈ کر رہے تھے آپ خود اس کے لیے میدان میں آ جائیں۔ آپ ایک درخواست لیں اور جائیں آپ صبح سپریم کورٹ میں اور جا کے اپنی درخواست دیں کہ جی میری حکومت کے خلاف بھی جن لوگوں نے سازش کی، جو اس میں ملوث تھا، جس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اس معاملے کو وہاں پہ لے کے جائیں تاکہ پاکستان کی سمت کا تعین ہو سکے۔ یہ روز روز کی جو ڈرامے بازی ہے نا، یہ ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کی ترقی کا راستہ آئین سے نکلتا ہے۔ آپ آئین کو اٹھائیں، اپنی پٹیشن لیں اور عدالت میں جائیں اور اللہ خیری صلاح وہاں پہ جا کے جو ہے وہ انصاف لیں۔ عمران خان جو کہتے ہیں نا کہ جی میں نے تو فیض حمید کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا، تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، تب تو وہ ڈی جی سی تھے نا، لیکن فیض حمید کی وجہ سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ جنرل باجوہ کے اثر و رسوخ کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی محبت کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اور پروجیکٹ عمران کو مسلط کر کے کس نے توبہ استغفار کی، یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ اسی وجہ سے تو بعد میں ان لوگوں کو میر جعفر اور میر صادق قرار دیا تھا عمران خان نے۔ تو میاں صاحب موقع سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کا نام لیں اور آپ بھی سپریم کورٹ جائیں تاکہ اصل حقائق جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے بھی آ سکیں اور پاکستان میں آئین کے مطابق اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے سب جو ہیں وہ ذرا آگے بڑھیں، تبھی پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ اور موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اگر موقع گزر گیا تو مجھے لگتا ہے دوبارہ آپ کے ہاتھ یہ موقع نہیں آنے والا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔